परम शांति। आज मैं ट्रांस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ट्रांस माना जो सम्मोहन करते हैं और सम्मोहन करके जो ट्रांस में ले जाते हैं, तो वो आत्मा की स्टेज उसकी कैसे बदल जाती है। जैसे पहले जब सम्मोहन से पहले आत्मा साकार में थी, देहभान था, फिर उस पर सम्मोहन किया तो सम्मोहन करने वालों के पास सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। उसको हेल्प करके उसकी आत्मा पर रेज मारते हैं, उसके मन पर रेज मारते हैं और उसको मन को चेंज करते हैं, मन को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं और मन को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर वहाँ की अगले जन्म, इससे अगले जन्म, इससे अगले जन्म, इससे अगले जन्म, कई जन्मों से पहले क्या था, अनेक जन्मों में पहले क्या, तो ये सब पूरी बातें सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड पड़ी होती हैं। तो सारा सबकॉन्शियस माइंड वो सम्मोहन के जरिए, ट्रांस के जरिए खोल देता है और वो मनुष्य फिर उसमें पहुंच जाता है, पहुंचाया जाता है, सम्मोहन द्वारा उसको पहुंचाया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो आत्मा प्रवेश कर लेती है। उसका मन बदल गया। मन पहले साकारी था, मन पहले देहभान में था, साकारी था, अब मन आकारी रूप हो गया। सबकॉन्शियस माइंड माने एकदम गहरी नींद में। जैसे कोई गहरी नींद में सपना देखता है ना, तो अनेकों जन्मों का पड़ा हुआ रिकॉर्ड वो खुल जाएगा और उसको वो कई जन्मों से पहले का वो स्वप्न आएगा, स्वप्न में आएगा, क्योंकि गहरी नींद में था तो उसका सबकॉन्शियस माइंड गहरी तरह खुल गया। तो ये जो सम्मोहन होता है, कई आत्माएं भी द्वारा कराई जाती हैं। जैसे जिसको ट्रांस कहते हैं, ट्रांस में चला गया, ट्रांस में चला गया तो वो उसका वाणी, बर्तन सब कुछ बदल जाएगा। वो अगर वो कई जन्मों के पहले अगर वो समझो कि अंग्रेज था तो अंग्रेजी भाषा में बोलेगा, बात करेगा। वो जो भी वहाँ होगा, वो जिस अवस्था में होगा, ट्रांस में जिस स्टेज में होगा, जिस अवस्था में होगा, और वहाँ जो देखता होगा वही भाषा में बात करेगा। भाषा भी बदल जाएंगी, बात करने का ढंग भी बदल जाएगा। तो ये सब ट्रांस में उपचार के लिए भी ले जाते हैं। अगर ट्रांस में कोई आत्मा है, वो उसको उपचार करना है कि तो पुराने जन्मों के घाव, जैसे कई जन्म पहले उनको पीछे खंजर से मारा है, उसका कहाँ कहाँ सूक्ष्म अगले जन्मों में कई कैसी तरह मारा है, उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर में उसका घाव हो जाता है और सूक्ष्म शरीर को फिर यहाँ ये लोग ट्रांस में ले जाके पता लगता है कि उसके सूक्ष्म शरीर में घाव लगा है। तो धीरे धीरे करके उसको वो हीलिंग देकर सूक्ष्म शरीर को चार्ज करके वो उनका उपचार करते हैं। तो ट्रांस में जाना, ले जाने वाले बहुत है। आज मैंने उससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और फ्यूचर में भी बताते हैं, इस पर पूरी वीडियो है, आप देखना। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले हैं तो वो गुरुवार के दिन हर सेंटर में ब्रह्मा बाबा के लिए भोग लगता है। हालांकि वाणियों को तो इनकी वाणियों में बोला है भोग किसको लगाया जाता है, तो बोला हुआ है भूतों को भोग लगाया जाता है। तो वो भोग लेकर बाबा के पास जाते हैं। तो दुनिया भर में उनके सेंटर है, तो हर सेंटर गीता पाठशाला या कई घरों में भी भोग लगाते हैं। तो सभी का अलग अलग वर्णन आता है। जाएंगे तो देखेंगे बाबा ये कहता है, बाबा वहाँ खड़े थे, बाबा वहाँ खड़े थे, कोई अलग अलग, मतलब सभी का एक से नहीं मिलेगा दूसरों को। तो वहाँ उसके हर कोई सेंटर में जो भोग लगाया जाता है, तो वो ब्रह्मा बाबा के नाम पर वो सेंटर में ढेर आत्माएं रहती है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो सेंटर चलाने में, बीके के सेंटर चलाने में मदद करती हैं। ये आत्माएं ब्रह्मा बाबा का रूप धारण करके उसको ट्रांस में ले जाती है और वो खुद वही आत्माएं, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं ब्रह्मा बाबा का रूप धारण करके उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग में ज्ञान देती हैं, अलग अलग दिखाती, ऊपर के नज़ारे दिखाती है, सूक्ष्मोतन के नज़ारे भी दिखाती हैं।
तो ये सभी हजारों प्रकार की आत्माएं अलग अलग सूक्ष्म में अलग अलग नज़ारे दिखाती हैं। ब्रह्मा बाबा एक अर्थ सबका अलग होगा, हजारों सेंटर है तो हजारों प्रकार की बातें होगी। तो ये अति गुह्य बातें हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय को कौन चला रहे, सबको सूक्ष्म तन वाले चला रहे। इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय भी ब्रह्मा बाबा के नाम पर, शिव बाबा के नाम पर गुप्त वेश में ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप, जिसको मैंने नाम रखा है छोटू राम, जो बेहद के बच्चों का बाप है, मगर है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप, वही वहाँ गुप्त वेश में काम कर रहा है। नाम रूप दूसरों को देता है, मगर काम उनके रूप के अनेक रूप निकाल के वही रूप उनके, वही ब्रह्मा बाबा का रूप धारण करवाते हैं सूक्ष्म जगत की आत्माओं के द्वारा, वही रेज मार के करवाते हैं। और इतनी मतलब थोड़ी सी समय में पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी छा गई, उसका कारण भी यही है। सबको ट्रांस में ले जाते हैं और बाबा की बातें बताते हैं, बच्चे खुश होते हैं, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। तो सूक्ष्म जगत की बातें मतलब सब आत्मा में, हर कोई आत्माओं में सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई बात है, बहुत पावरफुल आत्मा उसको रेज मार के उसको 2000 जन्म तक भी ले जा सकती हैं उसको। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत ही कमाल भी कर सकती है। अच्छी आत्मा है तो उसको ट्रांस में ले जाकर उसका आज के रोग का, स्थूल शरीर का, आज का स्थूल शरीर में रोग सूक्ष्म शरीर में कहाँ से आया, तो अगले जन्म से आया है। उसका मौत का, अगले जन्म की मौत का कारण क्या है, उसके अगले जन्म में आज डरता है, पानी से डरता है, तो हो सकता है कि अगले जन्म में डूबकर मौत हुई है तो पानी से डर लगता है। आग से डरता है तो हो सकता है कि अगले जन्म में जल के मरा हो। तो ऐसे कई कारण हैं, अनेक कारण हैं जो ढूंढ निकालते, फिर उसका माइंड को ब्रेन में से निकाल देते हैं और फिर उसका उपचार करते हैं। तो अच्छी बात है, मगर ट्रांस का मतलब ट्रांस में ले जाना, चाहे हिप्नोटाइज द्वारा ले जाएं या सूक्ष्म जगत की आत्माएं ही हिप्नोटाइज करा के ले जाती हैं, या ब्रह्मा कुमारी जैसी कई संस्थाएं हैं, जैसे रेकी वाले हीलिंग फाउंडेशन जो चलाते हैं, या ऐसे बहुत लोग होंगे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। इनके पास ऐसी आत्माएं होती हैं, वो पास्ट लाइफ में ले जाती हैं, 2-2 हजार साल बैक ले जाती हैं आत्माएं। तो कईयों के अंदर आएंगे कि मैं कईयों जन्म में पहले मैं कुत्ता था, बिल्ला था, गधा था, घोड़ा था, जो भी था, क्योंकि मनुष्य जो हल्की क्वालिटी की मनुष्य आत्मा की बात करता हूँ, जो हल्की क्वालिटी की आत्मा जब ट्रांस में जाती है तो जो गधा घोड़ा बनी है वो अब बोलेगी कि मैं, उसकी एक्ट भी करेगी आत्मा। और जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो 84 योनि में हाई क्वालिटी आत्मा है, चाहे बेहद की आत्मा है, तो वो ऐसे में नहीं जाएगी। बाकी जो बहुत समय के बाद, करोड़ों अरबों सालों के बाद, क्योंकि ब्रह्मांड का समय तो हमारे ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 50 साल माना, अंदाजन कितना साल हुआ होगा। वहाँ की आत्माएं, ओरिजिनल आत्मा अगर ब्रह्मांड की ब्रह्मा द्वारा सर्जन की होगी, तो उसकी आत्मा को अगर तुम ट्रांस में ले जाओगे, ऐसी आत्माओं को, तो वो ब्रह्मांड के पहले पदार्थ का भी बात कर सकती हैं आत्माएं। अगर बहुत ट्रांस में ले जाओ तो बहुत, जैसे पहले पदार्थ में ले गए उन आत्मा को, तो पहले पदार्थ की बात करेंगे। तो आत्माओं में सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्ड पड़ा है, या दूसरी जगह से आई हुई आत्मा है, कोई गैलेक्सी से आई, कोई यूनिवर्स से आई, कोई ग्रेट यूनिवर्स, कोई G2 G3 से, तो अगर उसको भी ट्रांस में ले जाओ तो वो भी वहाँ की बात करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांस में ले जाना माना उसका सबकॉन्शियस माइंड खोल देना, और जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा तो धीरे धीरे करके वो हजारों साल बैक जाएगा, हजारों साल, लाखों साल बैक, करोड़ों साल बैक जा सकता है आत्मा पर, हिप्नोटाइज करे तो ऐसी तरह आत्मा अगर आत्म स्वरूप में आ जाए, आत्म स्वरूप में आ जाए, तो हर कोई आत्मा कहाँ से आई वो अपने आप को खुद ही जान सकती है। आत्म स्वरूप में आने से आत्मा की पावर, क्योंकि उसका आत्म स्वरूप में आने से उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा ऑटोमेटिकली,
और जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा, फिर इसको हम कारण शरीर कहते हैं, फिर महाकारण शरीर खुलेगा, फिर से परम महाकारण शरीर खुलेगा, तो वो परम तत्वों का होगा, तो जरूर वो गैलेक्सी या यूनिवर्स से दूर से आई होगी। परम महाकारण शरीर में जो रिकॉर्ड है वो सब खुलेगा, फिर परम लाइट में जो जाएगा, तो और आत्मा जब एकदम निराकारी स्टेज का अनुभव करेगी, तो आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में, जिसको आत्मा का अनादि स्वरूप कहते हैं, आत्मा का बीज रूप अवस्था कहते हैं, आत्मा का निराकारी, आकारी और साकारी, तो आत्मा में जन्म की अवस्था की जो स्टेज थी, एकदम निराकारी अवस्था में आत्मा कहाँ थी, कहाँ से आई, उसका क्रिएटर कौन है, वो सब जान लेगी। ये एक टाइप हिप्नोटाइज ही है, अपने आप को हिप्नोटाइज करना, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर अपने आप को हिप्नोटाइज करना, तो तुम अपने आप को जान पाओगे। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ హీలింగు, అవచైతన్యమైనటువంటి మనసు ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళటము లేదా సమాధి గురించిన వివరాలను చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్? బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ. ఈరోజు నేను ట్రాన్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నా. ట్రాన్స్ అంటే ఏదైతే సమ్మోహనము అని అంటూ ఉంటారో, అదేవిధంగా ఈ ట్రాన్స్లోకి కొంతమంది తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు హిప్నటైజ్ చేసి. ఆత్మ యొక్క స్టేజ్ అనుసారంగా వాళ్ళు హిప్నటైజ్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ స్టేజ్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే సమ్మోహన ఉండేదో అప్పుడు ఆత్మ సాకారంగానే ఉంటుంది, దేహాభిమానంలో ఉంటుంది. తరువాత సమ్మోహనం అయిన తరువాత, అనగా ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సూక్ష్మ జగత్తులోకి ఆత్మలతోటి కాంటాక్ట్ అవుతారు. వారి యొక్క హృదయం, ఆత్మ యొక్క రేంజ్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ మనసు పైన రేసెస్ వేస్తూ ఉంటారు సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు. అందుకని వాళ్ళ మనసు మారిపోతూ ఉంటుంది. మనసు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనసు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి తీసుకొని వెళ్ళటం, అక్కడ వారి యొక్క పూర్వ జన్మలు, తర్వాత జరిగేయి, అంతకంటే పూర్వజన్మ, అంతకంటే పూర్వం ఉన్నటువంటి పూర్వజన్మల గురించి, అనేక జన్మలు క్రితం ఏ విధంగా ఉన్నారో అవన్నీ విషయాలను ఈ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళందరినీ ఆ ట్రాన్స్లోకి తీసుకొని వెళ్ళి సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను ఓపెన్ చేస్తారు. ఇది ఈ విధంగా వాళ్ళను ఒక రకంగా సమ్మోహనం చేయటమే, అంటే వాళ్ళని వశీభూతం చేసుకోవటం అన్నట్లు. మానవులు ట్రాన్స్లోకి ఈ విధంగా వెళ్తూ ఉంటారు. కొంతమంది హిప్నటైజ్ లాగా ట్రాన్స్లోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ సమ్మోహన ద్వారా వాళ్ళు చేరుకొని సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఆత్మను ప్రవేశపెట్టి మనసుని మార్చేసి, మనసు పూర్వం ఏదైతే సాకారిగా ఉందో దాన్ని సాకారి నుండి ఆకారి రూపంలోకి మారుస్తారు. అనగా దేహాభిమానం నుండి ఆత్మాభిమాని స్థితి ఆకారి రూపంలోకి చేంజ్ చేస్తారు. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనగా ఏకదం పూర్తిగా గాఢమైన నిద్ర, ఒక రకంగా డీప్ స్లీప్. హిప్నటైజ్ చేసేవాళ్ళు కూడా చెప్తూ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళండి, డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తున్నారు, డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తున్నారు అని అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళని ఆ విధంగా నిద్రలోకి తీసుకువెళ్ళినట్టుగా వాళ్ళ యొక్క మనసుని అవచైతన్య స్టేజ్ అనగా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు.
ఒక్కోసారి చాలామందికి కూడా గాఢ నిద్రలో స్వప్నాలు చూస్తూ ఉన్నట్లుగానే ఈ యొక్క ట్రాన్స్ అనేది అనేక జన్మల పూర్వంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి రికార్డుని ఓపెన్ చేసుకొని స్వప్నం చూసినట్లుగా చూస్తూ ఉంటారు. వారు అనేక జన్మల పూర్వం కూడా వాళ్ళ కలలోకి కనిపించినట్లుగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది గాఢమైన నిద్రలో వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నట్లు. దీన్నే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క లోతైనటువంటి విషయాలు ఓపెన్ చేయటం అన్నమాట. ఇది ఎవరైతే సమ్మోహన చేస్తూ ఉంటారో వీరికి చాలామంది ఆత్మలు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ ద్వారా చేయిస్తూ ఉంటారు. దీన్నే ట్రాన్స్ అని కొంతమంది అంటారు, ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు అని అంటూ ఉంటారు. వారి యొక్క వాక్కు అన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉంటూ ఉంటాయి. అప్పుడు అనేక జన్మల పూర్వం ఏదైతే వారు ఉన్నారో వాటిని అర్థం చేసుకుంటారు. ఒకవేళ చాలా జన్మల పూర్వం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే అయ్యుండొచ్చు అనుకోండి, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం బిగిన్ చేస్తారు. అదేవిధంగా ఇంకెక్కడికో వెళ్ళి అక్కడ యొక్క స్థితి అనుసారంగా ట్రాన్స్లో ఆ స్టేజ్లో ఉండిపోతూ ఉంటారు. ఇలాంటి స్థితిలో ఉంటూ అక్కడ ఏదైతే చూస్తూ ఉంటారో, అక్కడ ఏదైతే భాష ఉంటూ ఉందో, అంత పూర్వ జన్మలో వారు ఏ భాష మాట్లాడారో ఆ భాష మళ్ళా మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. అంటే ఎవరైతే ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళారో వాళ్ళ యొక్క ఇప్పటి భాషను మర్చిపోతారు. మాట్లాడే పద్ధతి, విధి విధానం అంతా మారిపోతుంది. ఇది అందరూ కూడా ట్రాన్స్లో చేసేటువంటిది విషయం. ట్రాన్స్లోకి తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు జరిగేటువంటి అక్కడ సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. ఒకవేళ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఆత్మ పాత జన్మల్లో ఏదన్నా దెబ్బ తగిలిందనుకోండి, ఆ యొక్క జన్మలో ఏదైతే వాళ్ళు కంజరాసే మారాహే అంటే వాళ్ళని ఎవరైనా కత్తితోటో బాకుతోటో చంపేశారనుకోండి వాళ్ళ జన్మలో, అదే విధంగా ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఫీలింగ్ అవుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఈ లెక్కతోటి సూక్ష్మ శరీరంలో వాళ్ళ యొక్క బాధ అనేది రికార్డింగ్ అయిపోయింది అన్నమాట. సూక్ష్మ శరీరము మరలా వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్స్లోకి తీసుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళకి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరంలో బాధ అనేది నెమ్మదిగా హీలింగ్ ఇవ్వటం, సూక్ష్మ శరీరంని ఛార్జ్ చేసి వారికి ఉపచారం చేయటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది దీన్ని సూక్ష్మ శరీరాన్ని బాగు చేస్తే రోగాలు తక్కువ అవుతాయి అని చెప్తారు. అంటే ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క పూర్వ జన్మలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏమి తప్పు చేశారు, ఎందుకు ఈ రోగం వచ్చిందని తెలుసుకొని దానికి ఉపచారం చేస్తూ ఆ రోగాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా కూడా ట్రాన్స్లోకి వెళ్తూ చేసేటువంటిది ప్రక్రియ ఈ రోజుల్లో చాలా గారడీలాగా ఒక రకమైనటువంటి హిప్నటిజం లాగా చేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, నేను అనేక వీడియోల్లో కూడా ఇంత క్రితమే దీని గురించి చెప్పాను. పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ అనేది మొన్న చెప్పిన వీడియోలో ఫ్యూచర్ గురించి కూడా కొంతమంది చెప్తారు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇదే విధంగా బ్రహ్మ కుమారీసు సద్గురువారం ప్రతి ఒక్క సెంటర్లో బ్రహ్మ బాబాకు భోగు పెడుతూ ఉంటారు. ఇటువంటి విషయాలు వీకెల్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకు తెలుసు. ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాక్కులోకి వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. భోగు తీసుకొని వెళ్ళాము, మేము అక్కడ బాబాని చూసాము, బాబాతో మాట్లాడాము అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే సందేశీ ఆత్మలైతే వాళ్ళు ఏంటి అంటే సూక్ష్మవతనానికి వెళ్ళి ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి బాబా దగ్గర నుంచి మేము సందేశం తీసుకొచ్చాము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి విషయాలు ప్రపంచం మొత్తంలో వాళ్ళకి ఎన్నైతే సెంటర్స్ ఉన్నాయో, గీతా పాఠశాలలు ఉన్నాయో, ఇళ్లల్లో కూడా భోగు పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ భోగు పెట్టినప్పుడు వేరువేరుగా అనుభవాలు పొందుతూ ఉంటారు. కొంతమంది ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళేటువంటి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు వాళ్ళు సూక్ష్మ లోకాలకి వెళ్ళి ఏదైతే అనుభవాన్ని పొందారో వాటిని వర్ణిస్తూ ఉంటారు. అయితే అందరి యొక్క వర్ణన ఒకే రకంగా ఉండదు, వేరువేరుగా చెప్తూ ఉంటారు. మేము అక్కడికి వెళ్ళాము, అది చూసాము, బాబా ఇలా అన్నాడు, బాబా అక్కడ నిలబడ్డారు, ఇలాగా అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఏంటి, అందరూ ఒకే రకంగా ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళరు అని ఇక్కడ అర్థమవుతుంది.
వారు ప్రతి ఒక్క సెంటర్లోకి భోగు తీసుకెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది అనుభవాలు ఇలా కూడా ఉంటాయి. బ్రహ్మ బాబా పేరుతోటి ఈ సెంటర్లో అనేక మంది ఆత్మలు మరి ఎవరైతే ఉన్నారో సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు ఆ సెంటర్ని నడిపించేవాళ్ళు బీకే సెంటర్ యొక్క సహయోగం చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా సహయోగం చేస్తూ ఉంటారు. అదే కాకుండా సెంటర్ని నిలపటానికి ఎవరైతే నిమిత్తమై ఉన్నారో మూల ఆధారంలాగా వాళ్ళు శరీరం వదిలేసినా కూడా ఆ సెంటర్ చుట్టుపక్కలే ఉంటూ ఉంటారు. భోగు తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ సందేశం వింటూ ఉంటారు. బ్రహ్మబాబాని చూశాము, లేక బ్రహ్మబాబా రూపాన్ని ధారణ చేసి ఆ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటూ ఉంటారు. స్వయంగా ఆత్మలు సూక్ష్మ శరీరధారిగా అయ్యి బ్రహ్మబాబా రూపాన్ని ధారణ చేసి వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో వేరువేరుగా జ్ఞానం కూడా ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. ఇలాంటి వాళ్ళని చాలామందిని చూసాం. పైన వాళ్ళ యొక్క దృశ్యము దృక్పథం వేరువేరుగా ఉంటుంది. సూక్ష్మ అవతరం యొక్క దృశ్యాలు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు, అలా చెప్తూ ఉంటారు. అయితే వేల మంది వేల రకాలైనటువంటి సందేశం ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకంగా ఉన్నప్పుడు అందరి దృష్టికి ఒకే రకంగా కనపడదు. వాళ్ళు చూసింది అనుభవం చేసుకుంది కిందకు వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా వేల సెంటర్లలో వేల రకాల మాటలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ ట్రాన్స్ భోగు అనేది చాలా గుహ్యమైన రహస్యం. నేను ఫస్టే చెప్పాను, అనేక ధర్మాలు మఠాలు సంప్రదాయాలు వీటన్నిటిని ఎవరు నడిపిస్తూ ఉన్నారు అని. ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్లే నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా బ్రహ్మకుమారి సంప్రదాయాన్ని బ్రహ్మ బాబా పేరుతోటి శివ్ బాబా పేరుతోటి గుప్త వేషంలో ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ఆకారీ రూపం ఏదైతే నేను మరి చోటూరామ్ అని పేరు పెట్టానో, బేహద్దు పిల్లల యొక్క రచయిత బాప్ అని అన్నాను, ఆయనే ఆకారీ రూపమే నడిపిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ గుప్త వేషంలో ఉండి పని చేస్తూ ఉన్నారు. పేరు రూపము వేరే విధంగా ఉంటుంది, కానీ పని మాత్రం ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ఆకారీ రూపమే చేస్తూ ఉంది. అనేక రూపాలను తీసి అనేక రకాలుగా చోటూరామ్ బాపు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు బ్రహ్మ బాబా రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ వెళుతూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మల ద్వారా వాళ్ళు రేసెస్ వేసి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. కొద్ది సమయం పూర్తి కావటంతో బ్రహ్మ కుమారీల యొక్క మరి వాపసు తిరిగి రావటము ట్రాన్స్లోకి చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఈ కారణం వల్లనే ఆ యొక్క సంస్థ కూడా చాలా పెద్దగా విస్తరించింది. ఈ విధంగా ట్రాన్స్లోకి తీసుకొని వెళ్తూ బాబా మాటలు సందేశమని వాణి అని వాక్కు అని రకరకాలుగా చెప్తారు. ఈ మాటలు వినటంతో పిల్లలు ఖుషి అవుతూ ఉంటారు. బాబా ఇలా అన్నారు, బాబా అలా ఉన్నారని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క విషయాలు. కానీ సూక్ష్మ జగత్తు విషయాలు కూడా అందరూ కూడా క్యాచ్ చేయలేరు. ఆత్మ లోపల సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఉంటేనే, పవర్ఫుల్ ఆత్మలైతేనే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఈ రేసెస్ వేసి వాళ్ళు 2000 జన్మల వరకు కూడా తీసుకొని వెళ్ళగలరు. ట్రాన్స్లోకి తీసుకుని వెళ్ళే హిప్నటైజ్ చేసేటువంటి ఆత్మలు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు చాలా అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. మంచి మంచి ఆత్మలైతే కేవలం ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఈ రోజుల్లో ఆ రోగము ఉంది, స్థూల శరీరానికి ఈ స్థూల శరీరం ఈ రోగము సూక్ష్మ శరీరంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అది పూర్వజన్మ నుండి వచ్చిందా అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా పూర్వజన్మలో మృత్యువుకి కారణం ఎవరు, ఎలా చనిపోయారు అనేది కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కొంతమంది పూర్వజన్మలో నీళ్లతోటి భయపడి ఉన్నారనుకోండి, ఈ జన్మలో వాళ్ళకు మళ్ళీ భయపడితే మృత్యువు నీళ్లతోటే వస్తుందనే భయంతో నీళ్లను చూడటంతో భయపడుతూ ఉంటారు. కానీ అలా ఏం జరగదు. పూర్వజన్మలో వాళ్ళు నీళ్లలో దూకి చనిపోయి ఉండొచ్చు, ఎవరన్నా నీళ్లలో తోసైనా ఉండొచ్చు. ఈ కారణం వల్ల ఆ యొక్క రికార్డింగ్స్ వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరం లోపల రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటివి కూడా ట్రాన్స్లోకి తీసుకుని వెళ్ళే హిప్నటైజ్ చేసే వాళ్ళు బయట పెడుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క మైండ్లో బ్రెయిన్లో ఏదైతే నిక్షిప్తమై ఉన్నాయో సమాచారము దాన్ని బయటికి తీసి దానికి ఉపచారం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది మంచి విషయమే. కానీ ట్రాన్స్ అంటే
ఏదో ఆధ్యాత్మికంగా హైయెస్ట్ స్టేజ్లోకి పోవటం అనేది కాదు. భలే హిప్నటైజ్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు కూడా ట్రాన్స్లోకి తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. కొంతమంది బ్రహ్మ కుమారీస్ లాగా అనేక సంస్థల్లో కూడా ట్రాన్స్లోకి వెళ్తూ యోగంతో ధ్యానంతో వాళ్ళు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇలాగా అనేక రకాలుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచం మీద. ఏ విధంగా రేకి వాళ్ళు మరి హీలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. రేకి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు నడిపించేటువంటి సంస్థలో చాలామంది ఆత్మలు వాళ్ళ యొక్క ఫాస్ట్ రిగ్రెషన్ చేయిస్తూ ఉంటారు. వీరి దగ్గర అలాంటి ఆత్మలు చాలామంది ఉన్నారు. ఫాస్ట్ లైఫ్లోకి అంటే పూర్వజన్మలోకి తీసుకొని వెళ్ళి మరి 2 సంవత్సరాల పూర్వంలోకి తీసుకొని వెళ్ళి వారి ద్వారా చాలా విషయాలు బయట పెడుతూ ఉంటారు. చాలామంది లోపల కూడా అనేక జన్మలు తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. కానీ చూడండి, నేను కుక్కన, పిల్లిన, గాడిదన, గుర్రాన్న, నీవేంటి అని తెలుసుకుని వాళ్ళు చాలా హల్కీ క్వాలిటీ ఆత్మలుగా భావించి వాళ్ళ ఫీలింగు మళ్ళీ ఇంకో రకంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్లోకి వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళప్పుడు కుక్కలాగా పిల్లిలాగా కూడా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి మాటలే మాట్లాడుతూ ఉంటారు, యాక్షన్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు కూడా ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఆత్మ 84 లక్షల యోనుల్లో వెళ్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు ఆత్మలైతే ఇలాగా కాదు. అలా హై క్వాలిటీ ఆత్మలైతే ఇటువంటి హిప్నటిజం కూడా లొంగరు, వాళ్లకు ఇవన్నీ కూడా చెయ్యరు అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే చాలా సమయం తర్వాత, కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సమయంలో మరి బ్రహ్మ 50 సంవత్సరాలు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఊహించండి. 1 సంవత్సరం అంటేనే ఎంతమంది ఆత్మలు వచ్చారు. ఒరిజినల్ ఆత్మలు ఈ బ్రహ్మాండానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు లేనే లేరు. ఇంకా బ్రహ్మ ద్వారా రచన జరిగినప్పుడు వారి ఆత్మని పూర్తిగా ట్రాన్స్లోకి తీసుకుని వెళ్తే ఆ ఆత్మలకు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఫస్ట్ పరార్థం గురించి కూడా చెప్పగలరు. కానీ అంత హయ్యెస్ట్ గొప్ప ట్రాన్స్లోకి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలు ఎవ్వరూ లేరు. ఒకవేళ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళినా మరి ఫస్ట్ పరార్థంలో ఏం జరిగింది, అక్కడ ఆత్మలు ఎవరు ఉన్నారు, అక్కడ రచన ఎలా జరిగింది, ఈ బ్రహ్మాండంలో ప్రపంచము సృష్టి ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోగలరా? అది కూడా ఏమీ లేదు. అయితే కొంతమంది ఆత్మలు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళి అన్ని రికార్డింగ్స్ను చూస్తూ ఉంటారు. వేరే ప్రదేశం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు అనగా గెలాక్సీ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి, G2 నుండి, G3 నుండి వచ్చారు అన్నారనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా ట్రాన్స్లోకి తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళకి అన్నీ కూడా అర్థమైపోతూ ఉంటాయి. ఈ విషయము అర్థం కావాలి అంటే బేహద్దు బుద్ధి కూడా కావాలి, దివ్య బుద్ధి కూడా కావాలి. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ని ఓపెన్ చేయటము, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోపలికి నెమ్మదిగా 1000 సంవత్సరాల వెనకాల, లక్షల సంవత్సరాల వెనకాలకి, కోట్ల సంవత్సరాల వెనకాలకి ఆత్మను హిప్నటైజ్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ విధమైనటువంటి ఆత్మలు ఆత్మస్వరూపంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు అయితేనే, దివ్య దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు అయితేనే, చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అయితేనే ఈ విధంగా చేయగలరు. అంటే ఆత్మస్వరూపంలోకి రావటం అంటే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఏమిటి అని స్వయాన్ని తెలుసుకోవటం. ఆత్మస్వరూపంలోకి రావటంతో ఆత్మ యొక్క పవరు, ఆత్మ పరం లైట్ స్వరూపంలో ఒరిజినల్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్ళటంతో వాళ్ళు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు అన్నిటినీ కూడా మైండ్ని ఓపెన్ చేసి చూడగలుగుతూ ఉంటారు. దీన్ని మనం కారణ శరీరం అని అంటాం. మరలా మహాకారణ శరీరం కూడా ఓపెన్ కావచ్చు. ఈ విధంగా పరం మహాకారణ శరీరం కూడా ఓపెన్ కావచ్చు. అంటే పరమ తత్వాల్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. గెలాక్సీ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలైతే పరం మహాకారణ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఆ రికార్డింగ్ని వాళ్ళు చూడగలుగుతూ ఉంటారు. అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి. పరం లైట్లోకి కూడా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఏకదం నిరాకారి స్టేజ్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉందో, ఆత్మ తన ఒరిజినల్ స్టేజి ఆత్మ పొందితే, ఆది అనాది ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే ఆత్మ బీజరూపీ స్టేజి అని అంటారు.
ఆత్మ నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి ఈ రూపాలను కూడా మరి ధారణ చేసింది. ఆత్మ జన్మ తీసుకున్నటువంటి స్టేజీ సాకారి స్టేజీ. ఫస్ట్ ఆత్మ నిరాకారి స్టేజిలో జన్మ తీసుకున్నప్పుడు ఆత్మ పూర్తిగా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు కూడా ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్లోకి వెళ్తే ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఏంటి అనేది, మీ క్రియేటర్ ఎవరు అనేది కూడా తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఇది ఒక టైములో హిప్నటైజ్ కూడా చేయవచ్చు. కానీ హిప్నటైజ్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర చాలా హైయెస్ట్ పవర్ అనేది ఉండాలి. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు హిప్నటైజ్ చేసుకోండి. అంటే మీ ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలోకి వెళ్ళి మీకు మీరు హీలింగ్ ఇచ్చుకుంటూ మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, ఎన్ని జన్మల తర్వాత ఎలా ఉన్నది అని పూర్తిగా బేహద్ జ్ఞానం అనుసారంగా మీరు తెలుసుకోవచ్చు అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళటం చూడటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.